రేపటి కౌంటింగ్ కు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశాం. దేశంలో చారిత్రక ఎన్నికలు జరిగాయన్న రాజీవ్ కుమార్. పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డిపై సుప్రీంకోర్టు ఆంక్షలు. కౌంటింగ్ సెంటర్ కు వెళ్లొద్దని పిన్నెల్లికి ఆదేశం. ఎంపీ అభ్యర్థులతో రేవంత్ రెడ్డి జూమ్ మీటింగ్. పాల్గొన్న దీపాదాస్ మున్షి 17 మంది అభ్యర్థులు. కవిత జ్యుడిషియల్ కస్టడీ జూలై 3 వరకు పొడిగింపు. తీహార్ జైలుకు ఎమ్మెల్సీ తరలింపు. ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలతో స్టాక్ మార్కెట్లో జోష్. ఇన్వెస్టర్లకు 11 లక్షల కోట్ల లాభాలు. ఎలక్షన్ కమిషనర్ రాజీవ్ కుమార్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. ECI, this was much more, whereas this was much less. So if you put together and then make a holistic picture and try and paint a picture एक canvas पे, तो कूड़ा करकट कम और अच्छे कलर्स ज्यादा. तो दोनों में मतलब अच्छा भी होता और साथ में गंदा भी होता, उसके ऊपर डाल देता तो हमारी अच्छाई भी खत्म होती. अच्छाई क्यों खत्म हुई उसकी भी बात करेंगे. हुई ऐसी बात नहीं है, उसकी भी बात करेंगे. नेक्स्ट, सो फ्रेंड्स, I want to come now to the counting process which is tomorrow. Up front, before coming to this, I want to say a few things, and with full responsibility and with full firmness. काउंटिंग का और सारे इलेक्शन प्रोसेस का एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है. हम नहीं समझते किसी दूसरी जगह में इतना रोबस्ट सिस्टम हो सकता है जहां एक एक पार्ट डिसाइडेड है. कल 6 बजे क्या होना है, 6:15 क्या होना है, 6:30 क्या होना है, एक पार्ट खुलेगा तब दूसरा जाएगा, किस जगह में कैंडिडेट होना है. काउंटिंग का भी सही पूरा प्रोसेस कोडिफाइड है. पूरा प्रोसेस कोडिफाइड है. मैं पढ़ता हूं आपको कैसे कोडिफाइड है. उससे पहले 10.5 लाख बूथ, जस्ट एक पिक्चर देखिए थोड़ी सी. 10.5 लाख बूथ, उस पर एक हॉल में 14 टेबल, टेबल के पीछे में पोलिंग पर्सनल, टेबल के सामने में हर पार्टी हर कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट्स. 8,000 से ऊपर कैंडिडेट्स हैं सिर्फ पार्लियामेंट्री. अगर बड़े वाले का भी लगा लें, 3 भी पोलिंग एजेंट्स होंगे तो बाहर पोलिंग एजेंट. 10.5 लाख बूथ पे 3 भी अगर पोलिंग एजेंट्स हम एक काउंटिंग सेंटर में मान लें, उसके हिसाब से हर टेबल पे तो करीब 30 से 35 लाख लोग बाहर हैं. उसी हिसाब से 17C कम से कम 30 से 35-40 लाख उनके हाथ में है, जिसको वो मिलाएंगे. और वहां माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं. कौन नहीं है? कम से कम 70-80 लाख लोगों के बीच में ये काम हो रहा है. कहीं से कहीं तक कोई गलती इस प्रोसेस में हो ही नहीं सकती. सिस्टमिक गलती नहीं हो सकती. इट वर्क्स लाइक ए क्लॉक विद द प्रिसीजन ऑफ ए क्लॉक. जैसे छोटी कब चलेगी सेकंड की, तो बड़ी कितनी चलेगी, तो फिर घंटे की कितनी चलेगी. इट वर्क्स विद दैट प्रिसीजन एंटायर इलेक्शन प्रोसेस. सो वी वांट टू से सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती. ह्यूमन प्रॉब्लम किसी से भी हो सकती है. आपके ऑफिस में भी किसी से ह्यूमन प्रॉब्लम हो सकती है, गाड़ी चलाने में भी हो सकती है, उसको हम डील करेंगे. लेकिन फर्मली वी वांट टू से दैट एंटायर काउंटिंग प्रोसेस इज एब्सोल्युटली रोबस्ट. जैसे क्या है रोबस्टनेस, दिखाते हैं आपको. जब ईवीएम शुरू हुई तो पहले रैंडमाइज हुई. चुनाव से पहले कैंडिडेट साथ में रहे, उनके एजेंट साथ में रहे. उसका नंबर उनको दे दिया गया कौन से बूथ पे कौन सी जाएगी. सारा प्रोसेस उन्होंने पोलिंग स्टेशन पे बैठ के देखा किसने किसको डाला. ईवीएम पे स्लिप भी लगाई, स्लिप पे साइन भी किया, ग्रीन स्लिप, रेड स्लिप, दिस स्लिप, दैट स्लिप, बंद भी किया, सब जगह सिग्नेचर भी किया.
మరికొన్ని గంటల్లో లోక్సభ ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. ఓట్ల లెక్కింపుకు అన్ని భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. హైదరాబాద్ లోక్సభలోని 7 నియోజకవర్గంలో కౌంటింగ్ ఉదయం 8 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. 3 అంచెల భద్రత నేపథ్యంలో ఎక్కడ ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా పోలీసులు ఏర్పాటు చేశారు. మరికొన్ని గంటల్లో లోక్సభ ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. ఓట్ల లెక్కింపుకు అన్ని భద్రతా ఏర్పాటు చేశారు. హైదరాబాద్ లోక్సభలోని 7 నియోజకవర్గంలో కౌంటింగ్ ఉదయం 8 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. 3 అంచెల భద్రత నేపథ్యంలో ఎక్కడ ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటన చోటు చేసుకోకుండా పోలీసులు ఏర్పాటు చేశారు. ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి ఉషా లైవ్ ద్వారా అందిస్తారు. చెప్పండి ఉషా, రేపు ఓటింగ్ కోసం ఎలాంటి భద్రత, ఓట్ల లెక్కింపు కోసం ఎలాంటి భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు? దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నికల హంగామా ముగిసింది. రేపు ఉదయం 7 గంటల నుంచి కూడా కౌంటింగ్ ప్రక్రియ అయితే దేశవ్యాప్తంగా ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చూసుకున్నట్టయితే కౌంటింగ్ ప్రక్రియకి ఇప్పటికే అన్ని ఏర్పాట్లు అయితే పూర్తి చేసినట్టుగా కూడా ఎన్నికల కమిషనర్ చెప్పారు. అలాగే కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్ కూడా కాసేపటి క్రితమే ఇచ్చినటువంటి ప్రెస్ మీట్ లో చూసుకోవచ్చు. మొత్తం ఈసారి మహిళా ఓటర్లు కావచ్చు, అలాగే ఇంటికే పరిమితమైనటువంటి పీడబ్ల్యూ ఓటర్స్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్క శాతం కూడా ఓటింగ్ శాతం పెరిగిందన్న కోణంలో పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే చూసుకున్నట్టయితే ఎగ్జిట్ పోల్స్ సర్వేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎగ్జాక్ట్ పోల్స్ రిజల్ట్స్ రేపు ఉదయం 7 గంటల నుంచి కూడా బ్యాలెట్ బాక్స్ నుంచి కూడా ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. మొత్తం ఈ కౌంటింగ్ ప్రక్రియకి సంబంధించి ఇప్పటికే ప్రతి ఒక్క కౌంటింగ్ కేంద్రం వద్ద కూడా 144 సెక్షన్ అయితే విధించారు పోలీస్ అధికారులు. ప్రస్తుతం జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి, అలాగే ఖైరతాబాద్, ముషిరాబాద్ మొత్తం ఈ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి స్టేడియంలో అయితే కౌంటింగ్ ప్రక్రియ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. మొత్తం మీద దాదాపు 20 రోజుల తర్వాత తీవ్ర ఉత్కంఠ ఏదైతే ఉందో లోక్సభ అభ్యర్థి ఎవరు, పార్లమెంట్ కి ఎన్నికయ్యేటటువంటి అభ్యర్థి ఎవరు అన్న కోణంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఉత్కంఠ నెలకొంది. మొత్తం ఒక్కొక్క పార్టీ, బీజేపీ కావచ్చు, కాంగ్రెస్ కావచ్చు, బీఆర్ఎస్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్క పార్టీ కూడా హేమాహేమిలుగా ప్రచారంలో అయితే దూసుకుపోయారు. ఈ ఓటింగ్ లో ఏదైతే పోలింగ్ లో ఎవరి భవిష్యత్తు ఎలా తేలబోతోంది అనేది మాత్రం సర్వత్రా ఉత్కంఠగా ఉందనేసి తెలుస్తోంది. మరోవైపు చూసుకున్నట్లయితే కౌంటింగ్ కి సంబంధించి ప్రతి ఒక్క జోన్ లో ఏదైతే కౌంటింగ్ కి సంబంధించి కేటాయించినటువంటి ఏర్పాట్లకు సంబంధించి కూడా ఈవీఎం మిషన్స్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్క దాన్ని కూడా భారీ ఏదైతే 2 అంచెల భద్రతనైతే ఏర్పాటు చేశారు. మరోవైపు ఈ కౌంటింగ్ ప్రక్రియకి సంబంధించి ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగి కూడా కౌంటింగ్ సమయంలో ఎలా విధుల్లో పాల్గొంటున్నారు, అలాగే వారి దగ్గర మొబైల్ ఫోన్స్ లేకుండా కూడా జాగ్రత్త పడేలాగా ఏదైతే ఎన్నికల కమిషన్ కూడా జాగ్రత్త తీసుకుంటుంది. మరోవైపు ఎన్నికల కమిషనర్ తో పాటు ఏదైతే రొనాల్డ్ రౌస్ కూడా మొత్తం ప్రతి ఒక్క చోట కూడా కౌంటింగ్ సెంటర్లను అన్నిటి కూడా విజిట్ చేస్తున్నారు. మరోవైపు కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్ కూడా కాసేపటి క్రితం ఇచ్చినటువంటి ప్రెస్ మీట్ లో కూడా చూసుకోవచ్చు. మొత్తం మీద ఈసారి దేశంలో చాలా భారీ ఎత్తున ఓటింగ్ శాతము, యువ ఓటర్ల శాతం కూడా చాలా వరకు పెరిగిందన్న కోణంలోనే చెప్పారు. మొత్తం ప్రతి ఒక్క చోట ఏపీ కావచ్చు, ఇటు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కావచ్చు, మొత్తం ఒక ఏదైతే ఉప పోలింగ్ కి సంబంధించి సికింద్రాబాద్, మిగతా అన్ని చూసుకుంటే లోక్సభకు సంబంధించినటువంటి ఓటింగ్ ప్రక్రియ మొత్తం కూడా పూర్తయింది. కాబట్టి దాదాపు 20 రోజుల తర్వాత ఈ ఉత్కంఠకు రేపు ఉదయం 7 గంటల నుంచి కూడా తెరలేవనుంది. ఏ అభ్యర్థి భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతోంది అనేది రేపు సాయంత్రానికి తేలబోతోంది. అబిత. రైట్, థ్యాంక్ యూ ఉషా.
పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డికి సుప్రీంకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. టీడీపీ ఏజెంట్ నంబూరి శేషగిరిరావు దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై విచారణ జరిపిన కోర్టు పిన్నెల్లిపై ఆంక్షలు విధించింది. ఆయన మంగళవారం కౌంటింగ్ సెంటర్కు వెళ్లొద్దని ఆదేశించింది. పిన్నెల్లి కౌంటింగ్ జరిగే పరిసర ప్రాంతాలకు వెళ్లకూడదని సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డిని ఈ నెల 6వ తేదీ వరకు అరెస్టు చేయొద్దని ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను సుప్రీంకోర్టు తప్పుపట్టింది. ఈ పిటిషన్లపై విచారణ సందర్భంగా పాల్వాయి గేట్ పోలింగ్ కేంద్రంలో ఈవీఎంను ఎమ్మెల్యే ధ్వంసం చేసిన వీడియో గురించి ధర్మాసనం ముందు ప్రస్తావించారు. ఈ ఘటనపై ధర్మాసనం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయగా పిటిషనర్ తరపు లాయర్లు ఈవీఎంను ధ్వంసం చేసిన ఘటనకు సంబంధించిన వెబ్ కాస్టింగ్ వీడియోలను ధర్మాసనానికి ప్రదర్శించారు. వెంటనే స్పందించిన ధర్మాసనం దీనికి ఏం సమాధానం చెబుతారని పిన్నెల్లి తరపు లాయర్ను ప్రశ్నించింది. ఓ ప్రజాప్రతినిధిగా ఉండి ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న వ్యక్తి ఇలా ఈవీఎంను ధ్వంసం చేయడం ఏంటి అని ప్రశ్నించింది. పిన్నెల్లి లాయర్ ఈ ఘటన గురించి తాము ఏమీ చెప్పాలనుకోవడం లేదనడంతో ధర్మాసనం ఆదేశాలు ఇచ్చింది. పిన్నెల్లి కౌంటింగ్ జరిగే కేంద్రం పరిసరాల్లోకి రాకూడదని, దీనికి ఒప్పుకుంటున్నట్లుగా అఫిడవిట్ ఇవ్వాలని ధర్మాసనం ఆదేశించింది. టీడీపీ నేత నారా లోకేష్ గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్కు చేరుకున్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్కు వచ్చిన ఆయన కూటమి అభ్యర్థి యార్లగడ్డ వెంకట్రావుకు స్వాగతం పలికారు. అలాగే టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు భారీగా చేరుకున్నారు. ఎన్నికల ఫలితాలలో ఒంగోలులో అత్యధిక మెజార్టీతో విజయం సాధిస్తానని ఎమ్మెల్యే బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి ధీమా వ్యక్తం చేశారు. జిల్లాలో అత్యధిక సీట్లు వైసీపీ గెలుస్తుందని, అంతేకాకుండా రాష్ట్రంలో కూడా అధిక సీట్లు గెలిచి జగన్ మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి కాబోతున్నాడని అన్నారు. సర్వేలు నమ్మకంగా లేవని, ఒక్క రోజులోనే రకరకాల సర్వేలు రకరకాలుగా చెబుతున్నారని, అవన్నీ కూడా ఫేక్ సర్వేలంటూ కొట్టిపారేశారు. వైసీపీ అత్యధిక మెజార్టీతో గెలవడం ఖాయమని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఇవి ఇప్పటి వరకున్న బులెటిన్ అప్డేట్స్. చూస్తూనే ఉండండి స్వతంత్ర న్యూస్.